bermula dari ayat 75 dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka telah pun mendengar kalam Allah, yakni Taurat, kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Dan apabila mereka orang-orang munafik dari kalangan Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka, mereka berkata, patutkah kamu menceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Muhammad, supaya mereka dapat menjadikannya sebagai hujah yang mengalahkanmu kelak di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka, yakni ahli kitab, ada golongan ummi yang tidak mengetahui apa yang dikatakan Alkitab Taurat kecuali bacaan-bacaan zahir dan dongeng-dongeng sahaja. Mereka hanya menduga-duga sahaja. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab, yakni Taurat, dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mendakwa ini dari sisi Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat perbuatan yang dilakukan mereka itu. Dan mereka berkata lagi, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang boleh dibilang sahaja. Katakanlah, apakah kamu telah menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, atau kamu hanya mengata-ngatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan begitu. Malah sebenarnya ialah sesiapa sahaja yang melakukan kejahatan, yakni dosa, dan ia diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh, mereka dah penghuni syurga, mereka akan kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, iaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, iaitu kamu tidak boleh menumpahkan darah sesamamu, tidak boleh mengusir satu sama lain dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, dan kamu sendiri pula menjadi saksi yang mengakui kebenarannya. Kemudian kamulah yang berbunuh-bunuhan sesamamu dan mengusir sebahagian kamu dari kampung halaman mereka. Kamu bekerjasama melakukan dosa dan pencerobohan terhadap mereka. Namun begitu, jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka pula, sedangkan perbuatan mengusir mereka itu juga diharamkan ke atasmu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian ajaran Alkitab, yakni Taurat, dan kufur kepada sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling dahsyat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kerana itu azab tidak akan diringankan dari mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan Alkitab, yakni Taurat, kepada Nabi Musa, dan kami iringi selepasnya dengan rasul-rasul yang lain. Dan kami juga mengurniakan kepada Nabi Isa putra Maryam mukjizat-mukjizat yang amat jelas, dan kami bantunya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap kali datang seorang rasul kepadamu membawa pengejaran yang tidak disukai hatimu, maka kamu bertindak angkuh sehingga sebahagian dari mereka kamu dustakan, seperti Nabi Isa alaihissalam dan lain-lain, dan sebahagian yang lain pula kamu bunuh, seperti Nabi Yahya alaihissalam dan lain-lain. Dan mereka, orang-orang Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka kerana kekufuran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah datang kepada mereka sebuah kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka,
kitab, yakni kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas orang-orang kafir dengan kedatangan Rasul yang akan dibangkitkan itu. Tetapi setelah datang kepada mereka Rasul yang mereka ketahui benarnya, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual diri sendiri dengan kekufuran kepada apa yang telah diturunkan Allah, kerana dengki, sebab Allah telah menurunkan limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Kerana itu mereka mendapat kemurkaan demi kemurkaan, dan untuk orang-orang yang kafir itu ada siksaan yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada kitab, yakni Al-Quran yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada kami sahaja. Dan mereka kufuri kitab Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedangkan kitab itulah yang hak, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Tanyalah mereka, mengapa kamu dahulu telah membunuh Nabi-Nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepadamu membawa mukjizat-mukjizat yang jelas. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya ke Bukit Tursina, dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang menganiaya dirimu sendiri. Dan kenangilah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat Bukit Tursina ke atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami kurniakan kepadamu, dan dengarlah apa yang diperintahkan kepadamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab dengan lidah, kami dengar, dan hati mereka pula berkata, kami derhaka. Kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah wahai Muhammad, itulah seburuk-buruk perbuatan yang disuruh oleh imanmu jika kamu benar beriman kepada Taurat. Katakanlah jika kamu menganggap negeri akhirat, yakni syurga itu khusus untukmu sahaja di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka hendaklah kamu bercita-cita mati jika kamu benar beriman. Dan mereka sekali-kali tidak akan bercita-cita mati selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui rahsia orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling halaba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih halaba lagi daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menghindarkannya daripada azab Allah jika dipanjangkan umurnya. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, iaitu kitab suci yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, selain menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya dan para rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh kepada orang-orang kafir. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik, yakni jahat. Apakah setiap kali mereka mengikat perjanjian, maka ada sahaja segolongan dari mereka mencampakkannya, malah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, segolongan dari orang-orang yang dikurniakan kitab Taurat itu mencampakkan kitab Allah ke belakangnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya. Balik semula ke muka surat 101 dah, 101. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wahum ya'lamun. Kita sudah baca dah tadi ayat tadi, dan terjemahannya pun sudah. Cuma ada tempat-tempat tertentu ada kaitan dengan tafsir Quran dengan Quran. Di situ saja kita nak ambil. Jadi tempat-tempat yang kita boleh cepat tu kita cepatlah. Tempat-tempat yang perlu dibincang dengan agak detail kita akan perdetailkan. Di sini ada beberapa nota di sini. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqalu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubahnya. Yuharrifunahu, tahrif, melakukan tahrif.
memesongkannya, menyelewengkannya, mengubahnya, semua lebih kurang makna dia. Min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya. Di sini ada, kita ada satu nota 137 ya. Al-Quran pada beberapa tempat telah mendedahkan pengkhianatan. Ni semua ni cerita ni yang kita duduk baca tadi panjang tadi, cerita pengkhianatan dan kederhakaan orang-orang Yahudi yang tidak boleh dijadikan contoh. Mana kita kena tengok contoh-contoh ini, jangan ikut. Inilah contoh orang yang dimurkai oleh Allah. Sesiapa sahaja, bangsa mana pun, kalau buat perangai macam ni, akan dimurkai Allah dan akan jadi hati keras, lebih keras lagi daripada batu, seperti yang disebutkan dalam ayat yang kita telah baca sebelum ni. Itu akibatnya. Dalam mengubah, ini apa yang Yahudi buat? Mengubah, menyembunyi dan menyelewengkan kitab Taurat, khususnya yang berkaitan dengan kebenaran agama Islam dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup sekalian Nabi. Akibatnya hati mereka menjadi keras. Lihat sebagai contohnya firman Allah di bawah ini. Ini ada ayat-ayat yang ada kaitan dengan ayat yang kita baca. Maknanya sebahagiannya mentafsirkan, menjelaskan sebahagian yang lain. Apabila kita baca ayat tadi, kena baca juga di sini. Sebab ia mentafsirkan. Inilah maksud tafsirul Quran bil Quran. Baca Hudzaifah. Terus baca. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. Baca cepat sikit cepat. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Bermaksud, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras, tidak mahu menerima kebenaran. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya daripada tempat-tempatnya dan maksudnya yang sebenar, dan mereka melupakan, yakni meninggalkan sebahagian daripada apa yang diperingatkan mereka dengannya. Dan engkau wahai Muhammad sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Teruskan. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Bermaksud, dan setelah datang kepada mereka sebuah kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab Taurat, padahal sebelumnya mereka sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas orang-orang kafir dengan kedatangan Rasul yang akan dibangkitkan itu. Tetapi setelah datang kepada mereka Rasul yang mereka ketahui benarnya, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Bermaksud, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa, yakni kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah kitab Allah. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad,
Patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu sehingga aku hendak mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka mengetahui bahawa Al-Quran itu memang diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu jangan sekali-kali kau menjadi salah seorang dari golongan yang ragu-ragu. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami kurniakan Alkitab, yakni Taurat dan Injil, kepada mereka memang mengenalinya, yakni Muhammad, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Nota 138, sedangkan mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Bahawa perbuatan itu salah. Ayat ini pula menunjukkan mengubah dan memesongkan kitab Allah adalah suatu dosa yang amat besar. Ia merupakan salah satu sebab bagi terkunci matinya hati manusia. Kelayakan menerima iman dan kebenaran terus hilang daripadanya. Ini akibat tahrif, pesong makna Al-Quran, ubah makna Al-Quran, tukar makna kitab suci. Kalau orang Yahudi dahulu kitab Taurat, kalau kita orang Islam ni pun buat perangai macam tu, boleh jadi gitu juga. Sebab itu tidak boleh main-main. Sebab itu ulama-ulama berat sangat, menekankan sangat masalah tahrif. Jangan tahrif, jangan takwil berlebih-lebihan. Takut-takut jadi gitulah. Itu semua tu perbuatan amalan orang Yahudi. Kalau berlebih-lebihan dalam batas yang wajar, dalam batas yang dibenarkan agama, ditunjukkan oleh nabi kita dan sahabat-sahabatnya, itu lain ceritalah. Itu tu. Tapi kalau berlebih-lebihan sehingga ketepikan tafsiran Quran yang lain, ketepikan tafsiran hadis, itu bahaya tu. Itu maknanya telah sikit-sikit dah nampak bunga-bunga yang ada pada orang-orang Yahudi dahulu. Sebab itu kena beringat dalam masalah tafsir Quran ni pun. 139 duduk di mana? Di sini. Dan di antara mereka ada golongan ummi yang tidak mengetahui apa yang dikatakan Alkitab kecuali bacaan-bacaan zahir dan dongeng-dongeng sahaja. Ini yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang Islam pun sebenarnya kalau kita baca sejarah, banyak juga berlaku benda-benda seperti ini. Cumanya Quran ini dijaga oleh Allah, dan tafsir-tafsir dia tu sentiasa dijaga oleh ulama-ulama. Maka kita dapati Al-Quran itu dibersihkan daripada penyelewengan-penyelewengan seperti itu. Cuba bayangkan kalau kita perhatikan Quran yang ada ni pun, kalau kita mengambil ke tafsir-tafsir Israeliat, kan dongeng tu banyak tu. Bahkan tafsir-tafsir kita lama-lama banyak mengandungi benda-benda itu. Tapi alhamdulillah Allah SWT jaga Al-Quran. Ulama-ulama Islam setiap masa membersihkan benda-benda seperti itu, dan menceritakan bahawa tak ada kaitan dengan tafsir Quran. Ini satu bentuk penyelewengan juga. Tapi dia tak sempat pergi jauh lah. Tak sempat pergi jauh lah. Orang Yahudi dahulu dia sampai pergi gitu, dia anggap itu sebagai kitab suci akhirnya. Dongeng-dongeng tu. Jadi orang ramai-ramai ni pakai baca gitu, tak tahu apa pun. Tak tahu apa pun. Inilah bendanya. Antara yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang dongeng-dongeng yang menjadi pegangan mereka ialah sehingga jadi ajaran yang salah, agama yang sesat. Inilah ajarannya. Baca Hudzaifah. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul demikian, maka mengapa dia menyeksa kamu kerana dosa-dosamu?
Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Bahkan kamu semuanya adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakannya. Dia mengampuni sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan serta hukum syariatnya. Demikian juga dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, kepunyaan Allah juga kerajaan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah jugalah tempat kembali segala sesuatu. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bermaksud, dan mereka berkata lagi, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang boleh dibilang sahaja. Katakanlah, apakah kamu telah menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Atau kamu hanya mengata-ngatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bermaksud, dan mereka Yahudi dan Nasrani mendakwa sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Itu hanya dakwaan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi semua ni dongeng-dongeng ataupun kepercayaan orang Yahudi yang telah menyeleweng. Mereka berasa mereka ni orang yang hampir kepada Allah, orang yang rapat dengan Allah, disayangi oleh Allah. Akibatnya tak rusinglah melakukan dosa apa pun. Ini bahaya. Kalau masuk neraka pun dia kata sekejap. Jadi main-main dengan neraka tu. Ini fahaman macam ni bahaya. Jadi kita orang kemudian ni jangan ikutlah, jangan buat perangai macam tu. Walaupun kita tahu kita orang Islam ni masuk syurga, akhirnya masuk syurga, walaupun diseksa dalam neraka, jangan bercakap macam ni. Jangan buat main-main neraka ni. Jadi kita ke mana-mana pun masuk syurga juga. Kalau macam tu jadi semua Yahudi masuk neraka sekejap. Jadi mudah-mudahlah kita nak buat dosa. Jangan begitu. Itu telah dilakukan oleh orang Yahudi dahulu. Akibatnya mereka menyeleweng. Seterusnya kita ada di untuk memperoleh keuntungan di dunia 140. Biar bagaimana banyak sekalipun harta dunia, mereka dapat dunia lah, dapat kedudukan lah, banyak sekalipun harta dunia yang diperoleh mereka, namun ia tetap sedikit di sisi Allah. Janganlah jual agama, orang panggil. Kalau kita tengok agama-agama lain ni, gereja ke apa ke, memang kaya sungguh. Jadi pokok dia tu lah yang kaya. Kenapa? Kerana jual agama, selewengkan agama. Jadi duk berasa benda dunia ni ikutlah apa, pangkat ke apa ke, sanggup ubah agama, sanggup selewengkan agama, punahkan agama kerana dunia yang sedikit. Pangkat ke, kedudukan ke, gaji ke, harta benda dunia, jangan macam tu. Itu orang Yahudi dahulu telah terjebak dahulu, akhirnya mereka binasa. Kena ingat apa? Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Terutamanya orang-orang yang memegang agama tu kena beringat sangat. Takut ni lah, berasa dunia ni lebih. Padahal dunia tu sekejap, bila-bila masa saja kita boleh mati. Tapi kadang-kadang terlupa. Dia jadi sebuah Yahudi itulah. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Mereka ada-adakan atas nama Allah. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat perbuatan yang dilakukan mereka itu, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Allah. Allah berfirman, ini pun bahaya juga ni. Orang Islam pun boleh melakukan benda yang seperti ini. Apabila lama-lama jauh-jauh, hak Tuhan tak kata, dia kata Tuhan kata. Dia buat pegangan tu macam hak Tuhan kata. Hak Tuhan kata tu
dia letak belakang. Itu bahaya tu. Tu bahaya. Dia pegang hak Tuhan tak kata tu, kebah keming macam semua hak Tuhan kata. Itu bahaya sangat tu. Bahaya sangat tu. Sebab itulah kita bagi peringatan. Tuhan kata dia di atas lah. Jangan kata Tuhan tidak di atas pula. Tidak di bawah, tidak di kiri, tidak kanan, tidak. Kalau kata gitu jadi makhluk. Pula. Itulah bendanya. Pusing. Jadi kita nak pegang hak tu lebih pada hak Tuhan kata. Padahal berapa banyak dalam Quran. Kita terima sajalah. Dia kata di atas lah. Tapi dia tidak. Serupa makhluk. Dah tahu dah. Selain daripada itu makhluk berlaku. Tak serupa. Kita kata di atas sebab dia kata di atas. Lagu mana tak tahu. Suruh dia. Tapi kan waktu pun bukan main tu. Duk perai. Jadi perai sabar kita pula. Nak betul. Inilah bahaya lah. Padahal kalau tanya hak tu hak kata tidak di atas. Mana ada sah dalam Quran. Tidak bawah. Tidak kiri. Tidak kanan. Hanya adanya Tuhan tidak serupa makhluk. Apa yang kita kata Tuhan itu serupa dengan makhluknya? Kita kata dah kan tidak serupa dengan makhluk. Jadi bila tidak serupa dengan makhluk, jangan duk fikir serupa makhluk lah. Kalau kita kata di atas, mana dia ada bawah. Jangan kata lagu tu lah. Apa begini? Gitulah benda-benda aja. Banyaklah benda-benda lain lagi yang seumpama itu. Yang seumpama itu. Itu tu boleh mengancam tu. Boleh mengancam tu akidah kita. Pada berapa banyak hadis, banyaknya. Banyaknya. Apa nama ni hadis tu, kita boleh kata hadis tu dhaif, padahal hadis tu ada dalam Muslim, hadis tu ada dalam kitab sendiri Imam Syafi'i. Dalam kitab sendiri sebut. Di mana Allah? Nabi sendiri tanya. Dia kata di langit. Nabi tak ada kata sesat ni. Bahkan dia kata ni beriman. Kita pula kalau kata Allah tu sesat, kafir pula. Kan bahaya tu. Ada tu bunga-bunga tu. Kena beringat sikit. Sebab itulah jangan baca Quran tu jangan letak di belakang. Lempar ke belakang. Supaya lempar ke belakang itu kita tak percaya. Tu bahaya tu. Lepas tu duduk takwil macam-macam lah takwilnya. Macam-macam takwil lah situ akal belaka tu sebenarnya. Akal belaka. Tak apalah. 142, Allah tidak memungkiri janji. Apakah kamu telah menerima janji dari Allah? Sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya. Jadi kamu sedap kalau kata gini-gini, kita masuk neraka sebentar aja, kita di pilihan Allah. Janji lah, kau janji dengan Tuhan kau? Tuhan janji dengan dia mau begitu kau? Sedap kata tu. Tak boleh gitu. Kalau berjanji, Tuhan tak akan mungkin janji. Tapi bila berjanjinya? Gitu. Tuhan berjanji nak masuk ahli syurga, jadi ahli syurga gitu-gitu itu. Kalau betul-betul jaga agama, ni rosak agama. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Ni inna Allah la yukhliful mi'ad. Memang Tuhan tidak mungkin janji. Masalahnya di mana janji dia tu dengan kamu? Walaupun kamu menyeleweng, walaupun kamu tu jahat begitu, bunuh nabi-nabi, selewengkan kitab suci, lagu tu kah hak Tuhan berjanji dengan orang lagu tu? 143, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, mereka adalah penghuni syurga. Jadi hak penghuni syurga je lagu mana? Bukan dakwa semata-mata. Iaitu orang yang beriman dan buat baik. Lagu kamu tu bukan cara buat baik lagu tu. Macam mana nak dakwa ahli syurga? Jadi buat amal soleh tu pun sesuai dengan ketetapan agama Islam. Kalau ikut serah buat tak boleh juga. Dan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat ikut sendiri, ikut serah kita tak boleh. Tidak jadi amal soleh. Kerana Allah berfirman, baca apa ni? Hudzaifah. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Bermaksud, tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhanmu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Arafat menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk di dalam golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana yang ditunjukkan olehnya. Jangan duk mana-mana agama ni. Ingat kepada Allah, lepas tu ikut kita. Ikut kita lah, nak ingatlah ke mana. Nak berzikir, pun ikut kita. Toleh. Wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah sebagaimana Allah tunjuk kepada kamu. Tunjuklah ke mana? Dia hantar Nabi dia ke lagu mana? Buat. Dia hantar Nabi dia ke Nabi dia buat ke mana? Lagu tu lah. Jangan dibuat ikut pandai kamu. Kalau nak ikut kita boleh jadi. Mungkin Mekah nak buat haji dah lah. Niat. Jadi tak boleh lah bila-bila kita nak menego, nak begitu gini. Ada. Tuhan kata tak apa ni. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tak apa. Bila-bila pergi kita nak menego mata kau, nak menego gapo kau, pergi buat haji, buat umrah. Tapi boleh kita berniaga, tak salah. Tapi kalau mengikut fikiran kita, mungkin kita kata dah pergi nak buat ibadah, apa duduk cara ke dunia lagi. Itu maknanya kita ikut panduan Allah, bukan ikut fikiran kita. Kalau ikut fikiran kita, boleh jadi kita kata dah pergi buat ibadah, apa duduk campur dengan benda-benda lagu tu. Ini dah Tuhan kata boleh. Dan itulah yang orang duduk amal-amal pun pergi macam-macam. Bila-bila tu mereka jadi kaya-kaya, tak ada apa, tak ada salah. Tidak kata bila buat ibadat tu tak boleh kena buat tu dunia. Ada setengah-setengah tu memang boleh. Itulah panduan daripada Allah. Kena ikut waktu, jangan ikut pandai-pandai kita. 144. Ni Tuhan ajarnya. Dan ketika kami mengambil janji dengan Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan seterusnya. Kita dah baca tadi 144. Di tempat yang lain Allah berfirman begini. Baca Hudzaifah. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innash syaitana yanzahu bainahum innash syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menimbulkan perselisihan di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Lepas pada itu kita ada di sini. Dan tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan, khizyun fil hayatid dunya, dan di akhirat besok, akhirat kelak mereka akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. 145. Kembali sebenar manusia setelah matinya ialah kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu pun dalam Quran. Ada kembali setelah mati. Kembali sebenarnya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian Allah lah yang akan menentukan hukum untuknya, sama ada berupa nikmat atau azab. Hakikat itu dapat dilihat pada firman Allah berikut. Ini hakikat manusia lepas mati balik ke dia. Lepas tu dialah yang akan menentukan. Baca Hudzaifah. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Bermaksud, dan dialah yang berkuasa penuh terhadap sekalian hambanya, dan dia mengutuskan kepadamu pengawal-pengawal
yakni malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh utusan-utusan, yakni malaikat-malaikat kami, sedang mereka pula malaikat itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mereka yang diambil nyawanya itu dikembalikan kepada Allah, pengawas mereka yang sebenar, yang akan membalas dengan adil. Ketahuilah, bagi Allah jugalah kuasa menetapkan hukum pada hari kiamat itu, dan dialah secepat-cepat pengira, yakni penghitung. Itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kerana itu azab tidak akan diringankan dari mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Dia jenayah, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ni, terutama pemimpin-pemimpin agama dia tu. Dan benda tu kadang-kadang kita boleh tengok juga, sikit-sikit ada. Tapi alhamdulillah lah, Tuhan jaga kan. Kadang-kadang buat tu, bawa tu benda yang memang salah lah. Akibatnya kalau turut tu habis orang turut, hak salah. Ni perangat tu juga tu, perangat tu. Jadi orang duduk ikut atas nama Islam, duduk ikut orang salah, duduk buat ibadat cara yang salah. Bapa tidak diseksanya, ubah ajaran Allah, cara beribadat kepada Allah, cara ingat kepada Allah, ubah. Dia ubah kerana kepentingan dunia. Boleh berlaku benda tu. Kadang-kadang kita nampak cah tubik sikit, cah tubik sana, kita nampak walaupun sentiasa di apa nama ni, dihalal lah, dihalal oleh apa ni, ulama-ulama Islam, ditegur dan diperingatkan. Tapi kok mana-mana pun ada, kita boleh tengok sana sini ada benda-benda tu. Di kalangan Yahudi dahulu dia jadi hidup waktu tu jadi besar daripada hak asal. Itu punah lah kalau lagu tu. Kalau lagu tu punah. Sebab apa yang Allah SWT seksa teruk orang lagu ni? Sebab dia mengubah ajaran agama, ubah teruk. Kerana Allah telah berfirman, baca Hudzaifah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum 'an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata, serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat, keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka, disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. Lepas tu 147 ni, walaqad atayna Musal kitab, dan kami juga mengurniakan kepada Isa putera Maryam mukjizat yang amat jelas, dan kami bantunya dengan Ruhul Qudus, wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat itu. Mukjizat yang terang. Jadi disebut begitu, mukjizat yang terang itu apa di sini tak jelas. Untuk jelas kita kena tengok di tempat yang lain. Dan Ruhul Qudus, kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu apa? Siapa? Kalau kita tengok dalam Quran juga kita akan bertemu siapa Ruhul Qudus itu. Baik, terlebih dahulu kita nak tengok mukjizat yang amat jelas. Apakah mukjizat yang amat jelas yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam? Di sini tidak disebutkan, tetapi di dalam beberapa ayat yang lain ia disebutkan satu persatu. Jadi sehingga kita tahu ini mukjizat Nabi Isa, ini mukjizat Nabi Musa, ini mukjizat Nabi ini, kita boleh tahu. Lihat sebagai contohnya firman Allah di bawah ini, baca Hudzaifah. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن
inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Bermaksud dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel dengan menegaskan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda luar biasa, yakni mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang sopak. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kepadamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah-rumahmu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagimu yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang rasul yang diutus oleh Allah kepadamu, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Itulah antaranya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, disebut di tempat lain. Itulah maksudnya al-bayyinat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Apa pula bi ruhul qudus? Ini 148. Apa atau siapakah Ruhul Qudus yang tersebut di dalam ayat ini? Tidak dijelaskan apa atau siapa, tetapi berdasarkan firman Allah di dalam ayat yang lain jelas ia adalah Jibril. Jadi Ruhul Qudus dalam Quran itu maksudnya Jibril atau Jibril alaihi salam. Lihat firman Allah berkenaan sebagai buktinya di bawah ini. Baca. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Bermaksud dan apabila kami tukarkan satu ayat mukjizat menggantikan ayat mukjizat yang lain, dan Allah memang mengetahui akan apa yang Dia turunkan. Berkatalah mereka yang kafir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang pendusta, padahal Nabi Muhammad tidak berdusta. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Qudus, yakni Jibril menurunkannya, yakni Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan untuk menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang Islam. Jadi siapa yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita semua terima. Itu Jibril. Ruhul Qudus itulah. Ruhul Qudus itulah Jibril. Dan banyak lagi di tempat yang lain. 149. Dan mereka, yakni orang-orang Yahudi berkata pula, hati kami qulubuna ghulf bal taba Allah. Ni hati kami tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka kerana kekufuran mereka. Ini 149. Kekufuran mereka lah yang mengundang laknat Allah, sebagaimana hati manusia menjadi berkarat dan berselaput kerana dosa yang dilakukannya. Kekufuran pula menyebabkan manusia itu dilaknat oleh Allah. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan begitu sama sekali. Bahkan hati-hati mereka telah berkarat, diselaputi kekotoran dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Itulah jadi tutup, tak nampak tu. Tak nampak apa yang orang kata, apa yang orang cerita tu. Itulah rahsianya. Seterusnya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Dikurnia dengan sebab kerana dengki. Sebab Allah telah menurunkan limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya jadi di antara hamba-hambanya. Jadi orang Yahudi ni tak mahu terima Nabi Muhammad ni sebagai Nabi terakhir itu sebab apa? Dengki. Itu rahsia yang Allah SWT sebutkan di sini. Dan di tempat yang lain disebutkan semangat dia tu, semangat bangsa dia yang terlalu tebal, teruk sangat, sehingga tak boleh terima kelebihan ni kalau ada pada bangsa lain. Padahal banyak dah dia terimanya, hak lebih-lebih Tuhan bagi kepada dia. Banyaklah di dalam ayat-ayat Al-Quran, faddalnahum 'alal 'alamin, faddalnakum 'alal 'alamin, kami lebihkan kamu daripada sekalian alam semasa ni. Banyak dah Tuhan bagi.
Tapi kalau Tuhan nak bagi kepada orang lain sikit, tak boleh. Jadi dia macam nak kontrol Allah pula. Itu perangai itu. Kan hak Allah banyak dah Allah SWT bagi kepada dia. Dia buat mana akhirnya? Akhirnya dia tidak bersyukur, kufur kepada Allah. Dapat banyak pun. Ni Allah SWT nak bagi kepada bangsa Arab, dia tak boleh terima. Sebab apa? Duduk tengok bangsa Arab selama ni bawah pada dia, duduk tanya dia, duduk rojok dia, rojok ke dia. Macam mana pula bangsa Arab nak jadi lebih? Tak mungkin, dia tak boleh terima. Itulah deki. Dan apa nama tak boleh terima Allah SWT tu mengikut kehendak dia. Dia nak bagi mana, nak bagi kelebihan kepada sesiapa, itu hak dia. Apa kita tu bersikap macam nak kontrol dia pula? Perasaan dengkilah antara sebab yang membuatkan orang-orang Yahudi tidak dapat menerima, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ketika menceritakan perkara yang sama di dalam ayat yang lain telah berfirman. Ini bukti lagi, di tempat yang lain memang mereka hasad. Dan ini menunjukkan hasad, dengki ini sangat bahaya, penyakit yang berat pada manusia, sehingga mereka boleh sesat kerana dengki. Baca Uthifah. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Bermaksud atau patutkah mereka dengki kepada manusia, yakni Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat, pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya? Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab, agama dan hikmat, pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Seterusnya, sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepadamu membawa mukjizat yang jelas. Tadi mukjizat Nabi Isa, ni mukjizat Nabi Musa pula, mukjizat yang jelas. Kemudian kamu menyembah patung. Dia tidak sebut pula apakah mukjizat yang jelas itu di sini. Cuba kita tengok di sini, apakah mukjizat yang jelas yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Tidak disebutkan di sini, tetapi ia disebut pada beberapa tempat yang lain di dalam Al-Quran. Antaranya ialah firman Allah berikut. Baca baik-baik. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Bermaksud Allah berfirman, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda-tanda mukjizat yang terang dan jelas, tapi mereka tetap juga takfur dan menjadi kaum yang derhaka. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Bermaksud Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang-orang yang melihatnya. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Bermaksud lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Setelah dipukul maka terbelahlah laut itu, lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat dan beku kaku seperti gunung yang besar. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan berlaku melalui baginda di dalam perjalanan hidupnya sebagai utusan Allah. Itulah antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam ayat tadi disebutkan secara sepintas lalu, begitu saja. Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizat. Apa mukjizatnya? Tengok di tempat lain. 152. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu. Ini cerita Bani Israel lah. Cerita Bani Israel, bagaimana mereka itu susahnya Nabi Musa nak membentuk umat dia tu, menghadapi macam-macam. Teruklah umat dia tu. Walaupun tengok begitu banyak mukjizat pun macam sentiasa adalah penyelewengan mereka.
Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya, padahal sebentar je pergi, pesan dah sebentar nak pergi ni ke Bukit Tursina. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang menganiaya dirimu sendiri. Jadi rugi diri sendirilah buat kerja begitu. 152. Sebelum ini pun Allah telah berfirman tentangnya. Di dalamnya bahkan telah tersebut hukuman terhadap orang-orang yang terlibat dalam penyembahan patung anak lembu itu. Lihat firman-Nya, firman Allah berkenaan. Baca. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dan kenangilah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana perbuatanmu menyembah patung anak lembu itu. Oleh itu bertaubatlah kepada Allah yang menciptakanmu dan bunuhlah sendiri orang-orang yang bersalah dari kamu. Tindakan itu lebih baik kepadamu di sisi Allah pencipta kamu. Lalu Allah menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha penerima taubat lagi Maha mengasihi. Seterusnya, katakanlah jika kamu menganggap negeri akhirat itu khusus untukmu sahaja, bukan untuk orang-orang lain. Jadi ini pun kepercayaan orang-orang Yahudi yang salah. Jadi keistimewaan di akhirat itu untuk mereka sahaja, orang lain tak ada, walaupun mereka itu tak betul. Seperti diceritakan oleh Allah dakwaan mereka itu di dalam ayat di bawah ini. Baca. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bermaksud, dan mereka Yahudi dan Nasrani mendakwa sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Itu hanya dakwaan-dakwaan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. 154. Dan mereka sekali-kali tidak akan bercita-cita mati, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Tu ayat tu 154. Terdapat dua ayat lain yang lebih kurang sama dengan ayat ke-94 dan 95 surah Al-Baqarah ini. Ia tersebut di dalam surah Al-Jumu'ah. Benda yang sama juga, lebih kurang, cuma dalam gaya bahasa yang lain. Allah berfirman, baca. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka hendaklah kamu bercita-cita mati jika kamu benar beriman. Dan sudah tentu mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Secara kasarnya ia kelihatan sama dengan dua ayat Al-Baqarah di atas, meskipun ada perbezaan pada lafaz dan maknanya di sana sini. Inilah salah satu sifat Al-Quran. Jadi kadang-kadang benda sama dia cerita tu dalam ibarat, gaya bahasa yang berlainan, supaya dia segarlah. Segar, tidak kata dalam bentuk yang sama, diulang bentuk yang sama, tidak. Itu Al-Quran itu tasriful ayat, disebutkan tasriful ayat ataupun kitabat mutasyabihan, mutasyabih. Inilah salah satu sifat Al-Quran yang disebut Allah di dalam firman-Nya. Ini salah satu sifat Al-Quran. Baca. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Bermaksud Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain. Ini maksudnya, yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain. Itu sifat Al-Quran. Jadi benda yang sama kita dapati dalam surah Baqarah yang kita baca ni, dan benda yang sama ada di dalam surah Jumaat, tapi gaya bahasa dia lain, tapi benda yang sama. Isi kandungan antara satu yang lain itu sama. Jadi indahnya, cantiknya, benarnya, kebenarannya sama. Menunjukkan benda tu memang begitu. Bukan setempat sahaja Allah SWT sebut. Sebab sifat Quran itu kalau kita perhatikan, dia sebut sentiasa, ada semua mana-mana, ada sentiasa. Tidak macam buku lain kan, buku lain dia letak setempat di bawah bab tu, lepas tu tak ada sebut dah lah, tak ada dah lah. Gitu. Sedangkan benda ni kita perlu ingat semua ni. Ingat semua peringatan daripada Allah ni sepanjang masa. Tidak satu ketika lepas tu kita lupa dah. Cara lain pula bukan gitu. Inilah cara Al-Quran beza dengan kitab-kitab lain yang berulang-ulang. Keterangan dengan berbagai cara. Yang baca-baca Hudzaifah. Yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya, kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang, tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah petunjuk Allah. Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan Allah disebabkan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya. 155, masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Lau yu'ammaru al-fasana. Padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menghindarkannya daripada azab Allah. Jika dipanjangkan umurnya pun, bukanlah makna akan terlepas juga, azab Allah tu akan kena juga. Ini sifat orang Yahudi, sifat orang yang melebihkan dunia daripada akhirat. Beginilah, nak umur panjang semata-mata untuk buat maksiat. Kalau nak umur panjang untuk buat ibadat kepada Allah, itu tidak salah, itu memang bagus pun. Dalam hadis pun ada dipuji. Dengan sebab itu diajar kita minta umur panjang pun minta. Sebenarnya umur yang panjang dan kemewahan dunia itu semata-mata tidak memberi apa-apa pun faedah kepada manusia untuk hari akhirat mereka. Umur panjang dan kemewahan dalam dunia semata-mata. Tapi kalau umur panjang berisi, orang kata bernas, kemewahan dunia yang disertai dengan ingat kepada Allah, ingat kepada ajaran Allah, itu lain. Allah berfirman, baca apa ni, Hudzaifah. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Bermaksud, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad jika kami berikan mereka menikmati kesenangan bertahun-tahun, kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada mereka. Tentulah kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak berguna apa-apa kepada mereka. 156. Sesiapa yang memusuhi, katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu telah menurunkan Al-Quran. Jadi Ruhul Qudus tadi menurunkan Al-Quran, Jibril menurunkan Al-Quran, hak samalah. Dalam Quran ni Ruhul Qudus, Jibril, hak pula. Ini antara ayat yang menunjukkan Ruhul Qudus tu Jibril, sebab di tempat yang lain disebut Ruhul Qudus. Jadi ini orang yang memusuhi Jibril. Ini sifat Yahudi belaka lah ni. Sifat Yahudi belaka. Kalau kita tengok di kalangan umat Muhammad ni, hak dakwah Islam tapi memusuhi Jibril dan Mikail, Syiah. Hak tu musuh benar. Kalau di kalangan sahabat dia musuh benar, Abu Bakar dengan Umar, benci benar. Kalau dia serupa Yahudi, Yahudi benci
musuh dengan Jibril dan Mikail, musuh benar. Dia tak suka. Kalau di kalangan umat Muhammad ni boleh tengok benda ni Syiah. Kalau baca kita Syiah, panjang benda lah, banyak benda lah, betapa bencinya kepada Jibril dan Mikail ni. Tak apalah, waktu kita nak tengok sini. Sekali pandang kepada ayat ini, nampak macam Jibril hanya menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam bawa Al-Quran bubuh dalam hati Nabi. Seseolahnya begitu kan. Nampak begitu. Semata-mata tanpa membacanya. Jadi cara dia buat turun tu lagu mana? Dan bacaannya didengari oleh telinga baginda. Dengar ke tidak? Kematu masuk dalam hati. Jadi sekali kita tengok dalam ayat ni, nampak macam dia buat turun. Nazzalahu ala qalbika, menurunkan ke dalam hatimu. Jadi turun gitu kan lagu mana? Itu perlu kepada penjelasan daripada Quran sendiri di tempat yang lain. Caranya bagaimana? Demikian juga dengan satu firman Allah, iaitu nazala bihi ruhul amin. Ruhul amin pun Jibril juga. Al-Quran itu dibawa turun oleh ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jibril yang amanah ke dalam hatimu. Di sini pun disebut ke dalam hatimu, supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan kepada umat manusia. Tetapi berdasarkan beberapa ayat yang lain dapat dipastikan bahawa maksud sebenarnya ialah malaikat Jibril membacakan ayat Al-Quran dan ia didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara. Cuma yang di tempat ni disebut masuk dalam hati, itu secara ringkas. Secara detailnya, perinciannya, cara Jibril menurunkan kitab Al-Quran itu kepada Nabi dengan dia baca. Dan Nabi dengar, lagu ni baca, lagu ni sebutnya. Ada dengan idgham, ada dengan ikhfa, ada dengan gaponya. Begitulah yang dia dengar. Bukan tu masuk dalam hati, isi kandungan tu. Ini kita tahu mana? Tengok ayat lain. Sebab itulah Quran ni kena tengok semua tempat. Kena tengok semua tempat. Jadi tumpuan kita di dalam tafsir ni, iaitu cuba tafsirkan Quran dengan Quran. Hak ni turun ke dalam hati. Turun dalam hati tu begitu kalau ke mana? Kena tengok ayat lain. Ayat lain sebut begini. Mari kita lihat ayat-ayat lain yang menjelaskan maksudnya itu. Baca Hudzaifah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Bermaksud, janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera membacanya, yakni Al-Quran. Sesungguhnya kami jamin untuk mengumpulkannya di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan penjelasan. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni 'ilma. Bermaksud, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Itulah cara dia menurunkan. Kata turunkan ke atas hati Nabi itu dengan cara baca begitu. Bukan turun kandungannya tanpa baca, dan Nabi tak tahu baca lagu mana. Bukan gitu. Berdasarkan ayat-ayatnya kita boleh tahu. Itulah caranya. 157 iaitu kitab suci yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, selain menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman lah yang benar-benar mendapat manfaat dan faedah daripada Al-Quran itu. Ada pun orang tidak beriman, dia tak cara pun, tak tahu apa pun. Betul-betul bergunanya orang-orang yang beriman. Dan inilah yang diperlukan. Orang-orang yang beriman adalah yang memerlukan kepada Al-Quran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi Quran itu sebagai tazkir, peringatan kepada manusia. Dan yang manusia yang paling mendapat manfaat daripada peringatan itu
ialah al-mu'minin. Di dalam ayat ini disebutkan al-mu'minin. Kemudian walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Tak ada tu nak ayat tu kita nak habis kan. Jadi lewat sangat pula. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.